Hi students, now I am going to discuss about a problem which is based on escape speed and orbital speed. See, one problem they are asking like this: from our material, a satellite is revolving very close to a planet of density d. What they are given? They are given that satellite is revolving around a planet. That planet having a density d. The time rate of revolution of that planet is. Already I told to you in the variation of acceleration due to gravity at a latitude formula is time period t equal to 2 pi into root over r by g. But they are given density d. So the relation between radius and density in terms of the g is given by small g equal to 4/3 pi into capital G into capital R into rho. 4/3 pi into capital G into capital R into rho. Now we can substitute the value of small g in time period formula. We will get t equal to 2 pi into root over capital R by 4 by 3 into pi into J into R into, but they are given density is d. So instead of rho, we can take it as d. So R cancel. Now time period equal to 2 pi into root over, send 3 to numerator, 3 by 4 pi into G into capital D. Send 2 pi to numerator, inside the root, that is 4 pi square will come. So that is root over 3 into 4 pi square by 4 into pi into capital G into D. Pi square by 1 pi cancel. Finally here t equal to root over 3 into pi by 4 into G into D. This is the time period of revolution of the satellite which is revolving around a planet. Okay na? Time period t equal to 2 pi into root over r by g. We know that the relation between small g in terms of radius and density is given by small g equal to 4/3 pi into capital G into capital R into rho. But now we can substitute the value of small g in the above formula. We will get t equal to 2 pi into root over r by 4 by 3 into pi into G into capital R into capital D. So time period t equal to root over 3 by 4 pi into capital G into capital D. So time period t equal to, send 2 pi to inside the root, we will get 4 pi square. So that is 4 into 3 into 4 pi square by 4 pi into GD, 4 cancel. Then finally time period t equal to root over 3 pi by capital G into capital D. This is the time period of the revolution of the satellite around the planet. Okay ma, see, we will go to another problem, that is a satellite orbits the earth at a height of capital R by 6. Its orbital speed is, నేను ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఏదైనా హైట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆర్బిటల్ స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు. ఈ ఆర్బిటల్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే v నాట్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M బై R ప్లస్ హెచ్. హైట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ, ఎంత ఇచ్చాడని ఇక్కడ క్యాపిటల్ R బై 6. సో v నాట్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ capital J capital M by capital R plus R by 6. So V naught equal to root over, by taking LCM, capital J capital M by 6R plus R, 7R by 6. Send 6 to numerator, we will get V naught equal to root over 6 into capital J into capital M by 7R. చూడండి ఎంత ఈజీ ప్రాబ్లం మీకు. ఓకేనా? మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు వస్తాయండి ఆన్సర్స్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఫర్ యూ. మనకి కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి సెకండ్ ఇయర్లో కూడా 3-4 చాప్టర్లో వస్తుంటాయి.
సో జాగ్రత్తగా వినండి. Infinite number of the series, each of the mass small m are placed on the x-axis at distances 1, 2, 4, 8, 16 so on meters from the origin. Now the gravitational field at the origin is, మనకి ఏం చేశాడు ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఒక ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ స్పియర్స్ తీసుకున్నాడండి, ఈచ్ మాస్ m అని చెప్తున్నాడు. వీటిని ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆరిజిన్ నుంచి ఇక్కడ 1, 2, 4, 8, 16 సో ఆన్ డిస్టెన్స్లో మనకి ప్లే చేశాడు. ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్లో, ఇది మన ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది ఆరిజిన్ ఓ. ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు, ఫైండ్ ది గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఎట్ ది ఆరిజిన్. గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఎట్ ది ఆరిజిన్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. దట్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఈచ్ వన్ హ్యాజ్ ఏ మాస్ m అని చెప్తున్నాడు. ఈచ్ వన్ హ్యాజ్ ఏ మాస్ m. జనరల్గా మనకి గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను మీకు, E ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ G ఇంటూ క్యాపిటల్ M బై R స్క్వేర్ అని చెప్పానండి. ఇది R1, ఇది R2, R3, R4, R5 సో ఆన్. సో ఇక్కడ ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి ఇక్కడ. అంటే R1 దగ్గర ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E1, R2 దగ్గర ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E2, అలాగే E3, E4, E5. సో నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకేం తెలుసు, క్యాపిటల్ J క్యాపిటల్ M బై R స్క్వేర్. క్యాపిటల్ J కాన్స్టెంట్, క్యాపిటల్ M కాన్స్టెంట్, రిమైనింగ్ వేరియబుల్ ఏంటి ఇక్కడ R1, R2, R3, R4 మాత్రమే. సో అందుకని క్యాపిటల్ J క్యాపిటల్ M కామన్ చేయండి. క్యాపిటల్ J క్యాపిటల్ M ఇంటూ 1 బై R1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై R2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై R3 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై R4 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై R5 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్. సో ఈ నెట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ J క్యాపిటల్ M ఇంటూ 1 బై R1 స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్, R1 వాల్యూ 1 కాబట్టి 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై R2 స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై R3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై 8 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై 16 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్. మనం ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ క్యాపిటల్ J క్యాపిటల్ M ఇంటూ 1 బై 1 స్క్వేర్ అంటే 1, that is 1 by 1 square means 1 by 1 that is 1 plus 1 by 4, 1 by 2 square అంటే 4 plus 1 by 4 square అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మనం 4 into 4 అని రాసుకోవచ్చు కదా, ప్లస్ 1 by 64 ఉంది ఇక్కడ, 64 అంటే 4 క్యూబ్, 4 క్యూబ్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ 4 into 4 square అని రాసుకోవచ్చు. సో 4 into 4 square ప్లస్ 1 by 16 square 256 అంటే 4 into 4 క్యూబ్, 4 క్యూబ్ అంటే 64 అండి, 64 into 4 అంటే 256 అప్ టు సో ఆన్. సో ఈ నెట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ J క్యాపిటల్ M ఇంటూ మనం ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ 1 by 4 ప్లస్ 1 by 4 into 4 ప్లస్ 1 by 4 into 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by 4 into 4 క్యూబ్ ఉంది. సో ఈ కండిషన్లో మనకి కామన్గా ఫస్ట్ టర్మ్ని ఇక్కడ S ఇన్ఫినిటీ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ అనుకుంటాం ఇక్కడ 1 by 4 అనేది ఏంటి ఇక్కడ కామన్ సపరేషన్ అన్నిటికీ. సో దీన్ని R అనుకుంటాం. మనకి S ఇన్ఫినిటీ కావాలి ఇక్కడ. సో S ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు A బై S ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు A బై 1 మైనస్ R. ఇక్కడ A వాల్యూ ఎంత అండి ఇక్కడ 1 బై 1 మైనస్ R వాల్యూ 1 by 4. 1 మైనస్ 1 by 4 అంటే 3 by 4. S ఇన్ఫినిటీ ఎంత ఇక్కడ 4 by 3 వచ్చింది. S ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు 4 by 3. అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇలాగే చేయాలి. మనం 1 ప్లస్ 1 by 4కి 1 by 16కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము వాల్యూ. సో వీటి వాల్యూ మొత్తం కలిపి మనకి ఎంత వచ్చిందండి ఇక్కడ 4 by 3. సో దట్ ఈక్వల్ టు therefore net gravitational field due to the system of the masses is given by 4 into capital G capital M by 3. 4 into capital G capital M by 3. ఇది మనకి నెట్ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ది పాయింట్ మాసెస్. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ ది స్పియర్స్ ఇచ్చాడు. ఈ ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పియర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈచ్ మాస్ ఎంత అని చెప్తున్నాడు, స్మాల్ m అని చెప్తున్నాడు. వీటన్నిటిని ఎక్కడ ప్లేస్ చేశాడు, ఆన్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్ at distances 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, 16 meter, so on from the origin. The gravitational field at the origin is
ఆరిజిన్ దగ్గర మనకి గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. సో మనకి ఆరిజిన్ కాబట్టి x యాక్సిస్ గా ఉన్నాడు ఇక్కడ. సో x యాక్సిస్ ఇవ్వండి, x యాక్సిస్. ఫస్ట్ బాడీకి మాస్ m, దానికి డిస్టెన్స్ r1 1 మీటర్ 2 మీటర్ అంటే r2 2 4 8 16 అలా ప్లేస్ చేశారు. అవి ఏ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఇక్కడ r1 r2 r3 r4 r5 దగ్గర ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర ఉండే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E1, సెకండ్ దాని దగ్గర E2, అలాగే రిమైనింగ్ వాటికి E3 E4 E5. మనకేం తెలుసు ఇక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ అడుగుతున్నాడు. గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ టుడే పాయింట్ మాస్ ఈస్ గివెన్ బై E ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M బై R స్క్వేర్. సో నెట్ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M ఇంటూ 1 by R1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by R2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by R3 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by R4 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by R5 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్. సో నెట్ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M ఇంటూ 1 by 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by 4 స్క్వేర్ 1 by 8 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by 16 స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M ఈక్వల్ టు 1 by 1 స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ 1 by 2 స్క్వేర్ అంటే 1 by 4 ప్లస్ 1 by 16 అంటే 1 by 4 స్క్వేర్ అంటే నేను 16 రాసుకోకుండా 4 into 4 రాసుకున్నాను. అలాగే ఇక్కడ 1 by 8 స్క్వేర్ 4 into 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by 16 స్క్వేర్ into 256 డైరెక్ట్ 4 into 4 క్యూబ్ రాస్తున్నాను. మనం ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ అన్నిట్లో ఫస్ట్ టర్మ్ కాకుండా రిమైనింగ్ వచ్చేస్తే 1 by 4 ఉంది, 1 by 4 into 4 ఉంది, అలాగే 1 by 4 into 4 స్క్వేర్, అలాగే 1 by 4 into 4 క్యూబ్ ఉంది. కామన్ టర్మ్ ఏముంది ఇక్కడ 1 by 4 కామన్ సపరేషన్. సో అందుకని ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి ఇన్ఫినిటీ టర్మ్స్కి మనం ఈ ఫార్మ్ ఉపయోగించుకోవాలి. S infinity equal to a by 1 minus r. S infinity equal to a by 1 minus r. ఫస్ట్ టర్మ్ని a అనుకుంటాం, సెకండ్ వన్ని r అనుకుంటాం. సో 1 by 1 minus 1 by 4 దట్ ఈస్ 4 by 3. ఈ బ్రాకెట్లో ఉంటాం వాల్యూ మొత్తం ఇక్కడ మనకి 4 by 3 అవుతుంది కాబట్టి సో అందుకని ఈ నెట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M ఇంటూ 4 by 3 దట్ ఈస్ నెట్ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ టు 4 into capital G capital M by 3. This is the answer for this. Now see this one. Two particles, each of the mass 1 kg, are separated by a distance of 1 meter in a gravitational field. Two particles తీసుకున్నాడండి ఇక్కడ. Each mass 1 kg, 1 kg. ఈ రెండింటిని ఏంటంటే ఇక్కడ 1 meter distance తోటి సపరేట్ చేస్తున్నాడు. తర్వాత ఏమన్నాడు ఇక్కడ the work done to increase the separation between them to 2 meters. దీన్ని అంటే ఉన్న బాడీని ఇక్కడ వీటికి సపరేషన్ మనకి 2 మీటర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉండే వర్క్ డన్ ఎంత అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ కేసులో W1 అండి R1 దగ్గర, అలాగే R2 దగ్గర W2. మన గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ U1 ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యాపిటల్ G ఇంటూ క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m by R. సో దట్ ఈస్ మైనస్ క్యాపిటల్ G ఇంటూ 1 మాస్, ఈచ్ మాస్ 1 kg బై R1 దట్ ఈస్ మైనస్ G. సెకండ్ కేసు ఏమన్నాడు ఇక్కడ మనకి 2 మీటర్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు U2 కావాలి. ఇక్కడ U2 ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m by R మైనస్ క్యాపిటల్ G ఇంటూ 1 into 1 by R వాల్యూ ఎంత అంటే ఇక్కడ 2 దట్ ఈస్ మైనస్ G by 2. ఇంక్రీజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈస్ డెల్టా U. డెల్టా U ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ U1 మైనస్ U2 అని చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మీకు నేను కాన్సెప్ట్లో చెప్పాను. దట్ ఈస్ U1 వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ క్యాపిటల్ G మైనస్ G by 2 దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ G by 2. సో ఇఫ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ two objects increases to 2 meter, the gravitational potential energy increases by or changes by G by 2 joules. This is the answer. చూడండి ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్, చిన్న లాజికల్ థింకింగ్ ఉంటుందండి ప్రాబ్లంలో. ఒకసారి క్లియర్గా చూడండి. ఏ మాస్ m is raised at a distance of 2 re from the surface of the earth to 3 re. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దాం. ఒక మాస్ తీసుకున్నాడండి ఇక్కడ, ఇదేమో మనకి రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ RE అండి. ఈ మాస్ m is raised at a distance of 2 re from the surface of the earth. ఇదిగోండి సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2 re డిస్టెన్స్ రైజ్ చేస్తాడు. దీని నుంచి మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ 3 re వరకు మారుస్తున్నాడు. ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ అదే సర్ఫేస్ నుంచి ఇక్కడ ఇది రేడియస్ క్యాపిటల్ RE, దీని నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ 3 re వరకు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడు. వర్క్ డన్, వాట్ ఈస్ ది వర్క్ డన్ టు డూ సో అగైనెస్ట్ ది గ్రావిటీ ఈజ్. అయితే ఇక్కడ మనకి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ జరుగుతుంది అగైనెస్ట్ ది ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఎందుకు అగైనెస్ట్ ది ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అడుగుతున్నాడు?
We are lifting the body against the force of gravity. First condition like total distance తీసుకోవాలి ఇక్కడ. Total distance R1 equal to 2RE plus RE, 3RE. Second case like total distance equal to 3RE plus RE, that is 4RE. Okay na? R1 equal to 3RE and R2 equal to 4RE. ఇది కండిషన్. మనకి ఏమడుగుతున్నాడు ఇక్కడ వర్క్ డన్ అడుగుతున్నాడు. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను వర్క్ డన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో U ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m ఇంటూ 1/R1 మైనస్ 1/R2. ఇది ఫార్ములా. దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m ఇంటూ 1/R1 వాల్యూ ఇక్కడ 3RE. సో దట్ ఈస్ 3RE మైనస్ 1/4RE. So that is capital J capital M into small m into 12RE LCM. 3/4, 4 3s. That is finally 4 minus 3 1. That is capital J capital M into small m by 12RE. This is the amount of the work done to lift a object of the mass from 2RE to 3RE from the surface of the earth. This is the amount of the work done. W equal to capital G capital M into small m by 12 into RE. ఇది ఆల్రెడీ 3 times మనకి IIT మెయిన్స్లో ఇచ్చారండి, 2 times నీట్లో ఇచ్చారు. ఎంసెట్ వాళ్ళకంటారా ఇలాంటి మోడల్స్ ఇస్తుంటారు. అదేంటి సార్ ఇప్పుడు IIT ఎంసెట్ నీట్ గురించి చెప్తున్నారు, ఎంసెట్ వాళ్ళకి చెప్పట్లేదు అనుకుంటున్నారు. అలా ఏమొద్దు, అందరికి ఇంపార్టెంట్ మోడల్. See this one. If omega is the angular velocity of the rotation of the earth about its axis and capital R is the radius of the earth, to decrease the weight of the body near the equator by 40%, the new angular speed should be. ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఒమేగా అనేది ఇక్కడ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. అంటే ఎర్త్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఒమేగా అనే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇక్కడ రొటేట్ అవుతుందండి. ఎక్కడది అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్ అండ్ ఆర్ ఈస్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అని చెప్తున్నాడు. అది బాగానే ఉంది. టు డిక్రీజ్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ నియర్ ది ఈక్వేటర్ బై 40%. వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీని ఈక్వేటర్ దగ్గర 40% డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఎర్త్ అనేది మనకి ఎంత యాంగులర్ వెలాసిటీ తోటి మూవ్ అవ్వాలి అడుగుతున్నాడు. అంటే వీ హావ్ టు ఫైండ్ ది యాంగులర్ స్పీడ్ షుడ్ బి అని అడుగుతున్నాడు. అంటే యాంగులర్ స్పీడ్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అది వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ అనేది నియర్ ది ఈక్వేటర్ 40% డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఇనిషియల్గా 100% అండి వెయిట్, మరి అక్కడ ఈక్వేటర్ దగ్గర ఏం చేస్తున్నాడు 40% డిక్రీజ్ చేస్తున్నాడు. అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది 60%. రిమైనింగ్ మనకి 60% ఉంటుంది. జనరల్గా మీకు ఏం చెప్పాను ఇక్కడ వేరియేషన్ ఆఫ్ జీ విత్ లాటిట్యూడ్ ఈస్ గివెన్ బై G డాష్ ఈక్వల్ టు G మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ పై. మరి ఈక్వేటర్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ పై వాల్యూ 0, మొత్తాన్ని మాస్తో మల్టిప్లై చేసేయండి. ఇక్కడ వెయిట్ అన్నాడు కాబట్టి mg dash equal to mg minus r into omega square into cos square 0. So mg dash not side this ఇక్కడ mg minus mg dash is equal to capital R into omega square. ఎందుకని cos 0 1 కాబట్టి ఇక్కడ 1 square అంటే 1. So mg minus mg dash equal to capital R into omega square. దట్ ఈస్ mg మైనస్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఎంత డిక్రీజ్ చేస్తాడు ఇక్కడ, సో 40% డిక్రీజ్ చేశాడు. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది ఈక్వేటర్ దగ్గర 60% ఉంటుంది ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ 60/100 ఇంటూ mg ఈజ్ ఈక్వల్ టు capital R ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్, capital R ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఓకే మసి mg మైనస్ 60/100 ఇంటూ mg ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్. Say this one, mg minus 60/100 into mg and ఇక్కడ 23s 25s. So mg minus 3/5 into mg is equal to capital R into omega square, capital R into omega square. ఇక్కడ mg కామన్ తీయండి. ఇక్కడ mg into 1 minus 3/5 is equal to capital R into omega square. సో ఫైనల్ ఇక్కడ 1 minus 3/5 అంటే 5 LCM తీసుకుంటాం. 5 minus 3 అంటే 2. సో 2/5 into mg is equal to capital R into omega square.
So omega square is equal to 2mg by 5r. So omega equal to root over 2 into mg by 5r. We can see here, if omega is the angular velocity of the rotation of the earth about its axis and capital R is the radius of the earth. Omega అనేది మనకి ఇక్కడ angular velocity of the rotation of the earth అని చెప్తున్నాడు about its axis and R is the radius of the earth. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు మనకి to decrease the weight of the body near the equator by 40%. ఈక్వేటర్ దగ్గర 40% weight of the body ని డిక్రీజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. అయితే కండిషన్లో ఇక్కడ యాంగులర్ స్పీడ్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. జనరల్గా మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటంటే వేరియేషన్ ఆఫ్ జీ విత్ లాటిట్యూడ్ ఫార్ములా జీ డాష్ ఈక్వల్ టు జీ మైనస్ ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ పై. మొత్తాన్ని మనం ఎంతో మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ. సో ఎంజీ డాష్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ మైనస్ ఎంఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ 0. ఎంజీ మైనస్ ఎంజీ డాష్ ఈక్వల్ టు కాస్ 0 ఎంతంటే ఒమేగా. సో ఎంజీ మైనస్ ఎంజీ డాష్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. ఎంజీ మైనస్ ఎంజీ డాష్ ఎంతంటే ఇక్కడ మనకి వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉంది ఎంజీ డాష్ 40% డిక్రీజ్ అయింది. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది 60%. సో దట్ ఈస్ 60/100 ఇంటూ ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. సో ఎంజీ మైనస్ 3/5 into ఎంజీ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. సో ఎంజీ ఇంటూ 1 minus 3/5 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ ఎంఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. ఇక్కడ మనకి 2/5 into mg ఈక్వల్ టు 1 minus 3/5 అంటే ఇక్కడ 2/5 అవుతుంది. 2/5 into mg ఈక్వల్ టు mr into ఒమేగా స్క్వేర్. నా ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2mg by 5 into m into capital R. mm cancel. So the remaining is omega equal to root over 2g by 5r. This is the angular velocity, angular speed of the rotation of the earth if the weight of the body decreases by 40%.